हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल धारास किचन में। શિયાળામાં ખાવા માટે ગરમા ગરમ સુરતનું ફેમસ તેવું સુરતી ઊંધિયું। આ ઊંધિયું આપણે સરળ રીતે કુકરમાં બનાવવાનું છે અને તે પરફેક્ટ માપ સાથે બનશે। આપણા ઘરે ઊંધિયું વાર તહેવાર કે પછી ઉત્તરાયણના દિવસે બનતું જ હોય છે, તો તમે શિયાળામાં પણ અવશ્ય ટ્રાય કરો। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ एकदम सरल रीते सुरती ऊंधिયું कुकर में। तो तेनी सामग्री आ प्रमाणे है। 3 हींगण में मीडियम साइजना लीधा है, 2 मोटा बटेका, 1 रताड़ू, पापड़ी मैं दाणा ने पापड़ी ने फोली नाख्या है, वटाणा ने तुवेरना दाणा, लाल मरचू, हळदर, धाणा जीरु, हींग, अजमो, गरम मसालो, लीला धाणा, वाटेला आदू मरचा, सफेद तल, मीठू, खांड, पापड़ खारो। ऊंधियानी गोटी बनावा माटे मैं 2 कप जेटली मेथी ने धोईने लीधी छे, 2 कप जेटलो चणानो लोट अने 1 कप घऊनो करकरो लोट। सौथी पहेला आपणे ऊंधियानी गोटी बनावा माटेनो लोट बांधी दईए। तेना माटे मैं एक बाउल लीधुं छे। ते बाउलनी अंदर आपणे 2 कप जेटलो चणानो लोट उमेरी दईए। આપણે ઊંધિયું 6 વ્યક્તિ માટે બનાવી રહ્યા છીએ, એટલે આપણે તે પ્રમાણમાં ગોટીનો લોટ બાંધવાનો છે। હવે આપણે તેની સાથે ઘઉંનો કરકરો લોટ ઉમેરી દઈએ। તો ઘઉંનો કરકરો લોટ ઉમેરવાથી આપણી ગોટી એકદમ સરસ બનશે। હવે તેની અંદર આપણે બધા મસાલા ઉમેરી દઈએ। તો સૌથી પહેલાં મેં અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી છે, 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું આપણે લાલ મરચું ઉમેરી દઈએ, 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરી દઈએ, स्वाद प्रमाणे मीठू उमेरी दईए। तो मैं 1 થી 1.5 चमची जेटलू मीठू उमेर्यू छे। अर्धी चमची जेटला अजमा उमेरी दईए। अजमाथी ऊंधियानी गोटी में खूब सरस फ्लेवर आवे छे। हवे आपणे ऊंधियानी गोटी ने चढ़वा देवा माटे आपणे तेनी अंदर जे पापड़ खारो आवे छे ते उमेर्यो छे। तमे खावानो सोडा पण उमेरी शको छो। तो आ पापड़ खाराथी गोटी एकदम सरस चढ़ी जशे अने काची पण नहीं लागे। लोट में मोण देवा माटे 2 चमचा भरीने तेल उमेरी दईए। अर्धी चमची जेटलो गरम मसालो उमेरी दईए। तो आपणे लोटनी अंदर बधा मसाला उमेरी दीधा छे, तेने हलावीने एकदम सारी रीते मिक्स करी लेशुं, એટલે લોટમાં બધા મસાલા ભળી જાય। બધા મસાલા ભળી ગયા છે। હવે આપણે જે 2 કપ મેથીને ધોઈને લીધી છે તે પણ ઉમેરી દઈએ। મેથી પણ આપણે ઉમેરી દીધી છે, તેને પણ લોટની સાથે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। મેથી લોટ સાથે સારી રીતના મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે તેની અંદર થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈએ અને ગોટી માટેનો લોટ આપણે બાંધી લઈએ। ઊંધિયાની ગોટીનો લોટ બાંધવા માટે પાણી તમારે થોડું થોડું કરીને ઉમેરવું। ઊંધિયાની ગોટી બનાવવા માટેનો લોટ આપણો બંધાઈ ગયો છે। લોટને આપણે થોડો કઠણ બાંધ્યો છે, એકદમ નરમ નથી બાંધવાનો, तो ज आपणी गोटी एकदम सरस बनशे। तो हाथनी हथेળી में थोड़ું तेल लगावी लीधुं छे। हवे थोड़ो लोट लईने आपणे आवी रीतना गोटी बनावी लेशुं। तो बधी गोटी आपणे वाळी लीधी छे। तमे गोटी मीडियम साइजनी के पछी तमे तमारा साइज प्रमाणे गोटी मोटी करी शको छो। मैं पहेलेथी ज तेल गरम करवा मूकी दीधुं हतुं, ते तेल गरम थई गयुं छे। आपणे तेमां एक एक करीने गोटी उमेरी दईए ने तेने आपणे मीडियम फ्लेमे तળી लेवानी छे। जो तमे गोटी ने हाई फ्लेम पर तळवा जशो तो गोटी एकदम लाल थई जशे अने अंदरथी काची रहेशे। तो आपणे आटला शाकभाजी लीधा छे, तेमां तमे सक्करिયું अने काचा केळानो पण उपयोग करी शको छो। हवे हूँ आ बधा शाकभाजीने पाणीमां सुधारी लईश। आ बधुं शाकभाजी मैं मीडियम टुकड़ा करीने पाणीमां सुधारी लीधुं छे, तेने आपणे पाणीमां ज रवा देवानुं छे। गोटी एकदम सरस मीडियम फ्लेमे तळाई गई है और लाइट गोल्डन ब्राउन कलरनी थई गई है। तेने आपणे तेलमांथी बहार काढी लईए। तेवी ज रीतना आपणे बाकीनी गोटी जे छे तेने पण आपणे तળી लईए। तो आ बंने शाकभाजीने आपणे पाणीमां ज राखवाना छे। तो मैं पापड़ी, तुवेर, वटाणाने मिक्स करी लीधा छे, तेने पण आपणे पाणीमां ज राखीशुं। तो आपणी ऊंधियानी गोटी बधी तळाई गई है। तो आ सुरती ऊंधिયું आपणे कुकरमां बनाववाना छीए। तेना माटे मैं मोटू एक नॉनस्टिक कुकर लीधुं छे। गैस चालू करी दीधो छे। हवे तेनी अंदर 1 થી 1.5 कप भरीने तेल उमेरी दईश।
સુરતી ઊંધિયું બનાવતી વખતે તેલનું પ્રમાણ વધારે જ રાખવું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર 1 ચમચી ભરીને હું અજમા ઉમેરી દઈશ. 2 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરી દઈશ. તમે જ્યારે સુરતી ઊંધિયું બનાવો ત્યારે તમે અજમા અને તલથી તેનો વઘાર કરો, તેમાં એકદમ સરસ ફ્લેવર આવે છે. તેને આપણે હલાવીને તેલમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને સાંતળી લઈએ. અડધી ચમચી ભરીને આપણે હિંગ ઉમેરી દઈએ. 1 થી 1.5 ચમચી જેટલી તેની અંદર આપણે હળદર ઉમેરી દઈએ. હળદરનું પ્રમાણ તેની અંદર વધારે પડતું રાખવાનું છે. હળદરને તેલની સાથે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તમારે હળદર તેલમાં જ ઉમેરી દેવાની છે, જેથી કરીને તેની કાચી ફ્લેવર ન આવે. હવે આપણે તેની અંદર જે પાપડી, વટાણા અને તુવેરને ધોઈને લીધા છે તે પણ તેની અંદર ઉમેરી દઈએ. તો આપણે પાપડી, તુવેર, વટાણા તેની અંદર ઉમેરી દીધા છે. તેની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. તેને હલાવીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો પાપડીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દેવા માટે તેની ઉપર આપણે એક થાળી ઢાંકી દઈએ અને થાળીની ઉપર આપણે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈએ. તે પાણી આપણે આ શાકની અંદર ઉમેરી દેવાનું છે. તો પાપડીને આવી રીતના ઢાંકવાથી પાપડી અને વટાણા અને તુવેરના જે દાણા છે તે થોડા ચડી જાય. તો દોસ્તો 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. થાળીને આપણે લઈ લઈએ. પાપડીને હલાવીને એક વખત મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે જે શાકભાજી સુધાર્યા છે, રીંગણ, બટેકા અને રતાળાને, તેને પણ આપણે ઉમેરી દઈએ. તેને પણ આપણે હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ. હવે ઊંધિયાને થોડો તીખો ટેસ્ટ આપવા માટે તેની અંદર આપણે વાટેલા 2 ચમચી જેટલા આદુ મરચાં ઉમેરી દઈએ. 3 થી 4 ચમચી જેટલી આપણે ખાંડ લીધી છે તે પણ ઉમેરી દઈએ. 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું ઉમેરી દઈએ. 1 ચમચી ગરમ મસાલો, તેનાથી ઊંધિયામાં એકદમ સરસ ફ્લેવર આવે છે. તો આ બધા મસાલા ઉમેરી દીધા છે. તેને આપણે હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેની અંદર આપણે પાણી ઉમેરી દઈએ. તો જે થાળીમાં પાણી હતું તે પણ ઉમેરી દઈએ. તેની સાથે આપણે 1 કપ જેટલું બીજું સાદું પાણી પણ ઉમેરી દઈએ. તો 2 કપ જેટલું મેં પાણી ઉમેર્યું છે. પાણી એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે. તેને આપણે હલાવીને એક વખત મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે તેની અંદર જે ગોટી તળી લીધી છે તે પણ ઉમેરી દઈએ. તો બધી ગોટી આપણે ઉમેરી દીધી છે. તેને હલાવીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈએ અને 4 થી 5 વિસલ આપણે કરી લઈએ. 4 થી 5 વિસલ થઈ ગઈ છે. આપણે કુકરનું ઢાંકણ ખોલી નાખીએ. તો દોસ્તો, આપણું સુરતી ઊંધિયું કુકરમાં બનીને એકદમ રેડી છે. તો આપણે નાઈફ લગાવીને ચેક કરી લઈએ. ગોટી પણ એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે. હવે તેની ઉપર લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. તો દોસ્તો છે ને, સૌથી સરળ રીત ઊંધિયું બનાવવાની કુકરમાં. તો આપણા સુરતી ઊંધિયું બનીને તૈયાર છે. તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. તો આવી રીતના તમે સુરતી ઊંધિયું ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો. અને મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવો. દોસ્તો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો. મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ આવી જ બીજી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.